Congratulations to all of my viewers to support me in making video. So I have come again with another video. I hope that it will be helpful to the learners. Okay, I am Rajat Bishwas. Today I will discuss with another folk tale of semester 2 of class 11 named The Man Wished to Be Perfect. Let's start. Once upon a time, there were a king and a queen who had no sons. One day, a mendicant came with a medicine and a condition. The king agreed to take the medicine from the mendicant, and after taking the medicine of the mendicant, the queen gave birth to two sons. The king and queen became happy when the mendicant did not return, and the sons were brought up in a happy way. And when they were 16 years old, the king and queen were also happy, and but soon they became sad when the mendicant again returned with the condition. And finally, the king and the queens got ready to send one of the sons with the mendicant. Finally, they decided to send the eldest son of them, but both sons are agreed to go with him. And the eldest sons wish to go with the mendicant. On the way, the the eldest prince, met a puppy and a hawk, and they reached to the cottage of the mendicant at a time. The prince helped the mendicant to pluck flowers. He was allowed to go everywhere, but not to the north. One day, the prince found a beautiful deer and threw an arrow to it. The deer ran to the north. The prince followed it. Finally, the prince heard a beautiful or saw a beautiful mansion. He entered the mansion and found a beautiful lady. After entering the mansion, the prince found a beautiful lady sitting with a table of dice table. She asked the prince to play the dice with a condition. Though the prince knew it was a risky game, he agreed to play the game and was played 3 times, and the prince was defeated repeatedly. Now he had to leave everything, like his hawk, young hawk, puppy, and himself. And before leaving the house, the prince planted a tree which became dry. On seeing it, the youngest prince noticed or hoped that there was a danger in the life of the eldest brother. So he told it to his father and mother, and then he took a horse and set set out from home to find out his brother. And on the way, he met the young hawk, puppy, etc. And he also reached in the deep forest, where he found the cottage of the hermit or mendicant. And then the young prince
found the mendicant was absent in the cottage, and then in the evening or after sunset the mendicant returned, and he also came to know the life of the eldest son was in danger, as he did not follow the advice of the mendicant, as he went to the north. After hearing this, the youngest prince went to the north, and he also found the mansion, and he also entered the mansion, and he saw a beautiful lady, and he found the lady sat there or sitting there with a table of dice, and she also offered him the risky game. The young princess was ready to play with her, and he successfully won the game 3 times, and according to the condition he returned everything, like the young hawk, the puppy, and his eldest brother also. And then he learned about the dangerous life of his eldest brother from the mendicant. So after hearing this, he also went to the hut where the mother Kali was established, and when he went to the hut, he went there and and met the skulls there, and he learned about the life of his brother, how it was dangerous, and finally he took the advice from the skulls, and when the hermit came with him, he followed the heart of the mother Kali, and then the monk told him to prostrate before the Kali, but according to the advice of the skulls, the eldest prince told that he did not do that before. So the mendicant should show how to prostrate before the mother Kali, and when the mendicant practiced it, at once the eldest prince took out the sword and separated his head from his body, and thus everybody was freed. Thus the story ended, the notia tree withered, etc. এইভাবে আমরা দেখলাম যে দি ম্যান আই উইশ টু বি, এই যে গল্পটি, এই গল্পটিতে একদা এক রাজা এবং রানী বাস করতেন এক দেশে, যেখানে তারা ছিল অসুখী, কারণ তাদের কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। একদিন একটা সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজা এবং রানীকে জানালেন যে তাদের সন্তান সন্ততি হবে এমন একটি ওষুধ তার কাছে আছে, কিন্তু তাদের একটা কন্ডিশন বা শর্ত আছে, সেই শর্ত মানতে হবে। শর্তটি হলো, যদি রানীর সন্তান হয়, একটি সন্তান তাকে দিয়ে দিতে হবে। এই কথা বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। রানী সেই সন্ন্যাসীর ওষুধ সেবন করার পর তাদের যমজ সন্তান হলো, এবং সেই সময়ে দেখা গেল যে তারা খুব খুশি হলেন এই ভেবে যে সন্ন্যাসী পুনরায় তাদের কাছে ফিরে আসছে না। এইভাবে রাজপুত্র দুটো আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো এবং নানা শিক্ষা দীক্ষায় বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো, এবং এইভাবে যখন তাদের বয়স 16 বছর হলো, তখন দেখা গেল সন্ন্যাসী পুনরায় সেই রাজপ্রাসাদে আসলেন এবং তার দাবি করলেন যে তিনি একটি সন্তানকে চান। এ কথা শোনার পর রাজা রানী দুজনেই অসুখী হলেন, কিন্তু রাজপুত্র দুজনেই তার সঙ্গে যেতে রাজি ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই শর্ত অনুসারে রাজা এবং রানী
তাদের একটি সন্তানকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পাঠাতে রাজি হলেন। শেষ পর্যন্ত বড় সন্তানটিকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং বড় সন্তানটি যখন বাড়ি থেকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করলেন, সেই সময়ে বাড়িতে একটি চারা গাছ পুঁতে দিলেন আর বললেন যদি গাছটি কখনো শুকিয়ে যায় তখন তারা বুঝবে যে তার জীবন বিপদাপন্ন। এই কথা বলে বড় সন্তানটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলতে লাগলেন। পথে একটি যুবক বাজ পাখির সঙ্গে দেখা, অল্প বয়স্ক বাজ পাখি আর একটি কুকুরছানার সঙ্গে দেখা, সেগুলিকে নিয়ে রাজপুত্র রওনা হলেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তারপরে তারা একটি গভীর জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছালেন, যেখানে সন্ন্যাসীর কুটির আছেন। সেই কুটিরে গিয়ে তারা উঠলেন। সেখানে এই রাজপুত্র সন্ন্যাসীর জন্য ফুল তুলে তাকে সাহায্য করতেন, আর সন্ন্যাসী সারাদিন তার সাধনার কাজ করতেন এবং ঠিক সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। কিন্তু এই রাজপুত্রের সর্বত্র যাওয়ার অধিকার ছিল, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল সে যেন উত্তর দিকে না যায়। কিন্তু হঠাৎ সেদিন রাজপুত্র উত্তর দিকে একটি হরিণকে, সুন্দর একটি হরিণকে দেখতে পেল। আর তারপরেই দেখা গেল যে এই রাজপুত্র সেই কথা ভুলে গেলেন এবং সেই হরিণটিকে দিকে তীর ছুড়লেন, কিন্তু হরিণটির গায়ে লাগলো না, বা হরিণটা তীরবিদ্ধ হয়ে সেই দিন উত্তর দিকে ছুটতে লাগলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজপুত্র তার পিছু নিল এবং সে উত্তর দিকে যেতে যেতে একটি বড় রাজপ্রাসাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো, বা বিরাট বড় অট্টালিকার কাছে এসে উপস্থিত হলো। এবং যখন সে রাজপুত্র ওই অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করলো, তখন সেখানে দেখতে পেল একটা অপরূপ সুন্দরী একটা নারী একটা দাবার ছক নিয়ে বসে আছেন। তারপরেই সেই সুন্দরী নারী, আসলে সেই সুন্দরী নারী হচ্ছে একটা রাক্ষসী, এবং তিনি এই রাজপুত্রকে বললেন যে এই তার সঙ্গে এই খেলা করতে হবে, দাবা খেলা করতে বা পাশা খেলা করতে হবে এখানে। কিন্তু এই পাশা খেলা করার সময় একটি শর্ত আছে, যদি রাজপুত্র প্রথমবারে হেরে যায় তাহলে তাকে তার যে যুবক যে বাজ পাখি আছে সেটা দিয়ে দিতে হবে, আর যদি রাজপুত্র জিতে যায় তাহলে তাকে আবার ওরকম একটি বাজ পাখি তাকে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে একই রকম শর্ত ছিল, যদি দ্বিতীয় খেলায় হেরে যায় তাহলে তাকে অর্থাৎ রাজপুত্রকে তার ওই কুকুরছানা দিয়ে দিতে হবে, আবার যদি জিতে যায় রাজপুত্র তাহলে তাকে আবার কুকুরছানা ফিরিয়ে দেওয়া হবে একটা নতুন। এইভাবে আর তৃতীয় খেলায় যদি রাজপুত্র হেরে যায় তাহলে রাজপুত্রকে নিজেই ওই নারীর কাছে সমর্পিত হতে হবে, আর যদি সে জিতে যায় তাহলে তাকে একই রকম একটা রাজপুত্র দেওয়া হবে। এই শর্তে রাজপুত্র রাজি হয়ে ওই রমণীর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠলেন, কিন্তু পরপর তিনবারই হেরে গেলেন এবং তার ফলে তাকে তিনটে জিনিসই দিয়ে দিতে হলো, অর্থাৎ বাজ পাখি, কুকুরছানা, এমনকি নিজেকেও। যখন তিনি নিজেকে দিয়ে দিলেন, রানী সবগুলোকে একটি গর্তের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখলেন। ওদিকে বাড়িতে দেখা গেল বা রাজপ্রাসাদে দেখা গেল যে সামনে যে গাছটি লাগিয়েছিলেন রাজপুত্র, বড় রাজপুত্রটি, সেই গাছটি শুকিয়ে যেতে লাগলো। আর সেই দৃশ্য দেখে ছোট রাজপুত্র ভাবলো তার দাদার জীবন বিপদাপন্ন, এবং বাড়ির বাবা মাকে বলে অর্থাৎ রাজা রানীকে বলে একটা ছোট ঘোড়া নিয়ে রওনা হলেন ভাইয়ের সন্ধানে। তিনিও ওরকম ভাবে পথে বাজ পাখি এবং কুকুরছানা দেখেছিলেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে এসে সেই সন্ন্যাসীর কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এসে দেখলেন সন্ন্যাসী ওখানে নেই। তারপরে তিনি অপেক্ষায় থাকলেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ন্যাসী ফিরে আসলেন এবং তারপর সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে তার দাদা উত্তর দিক অনুসরণ করেছিলেন বলেই তার জীবন আজ বিপদাপন্ন। এখন তিনিও অর্থাৎ ছোট ভাইও দাদার পিছু নিল, অর্থাৎ ওই উত্তর দিকে রওনা হলো এবং সেখানে গিয়ে সেও একটি ওই রাজপ্রাসাদ বা অট্টালিকা দেখতে পেল এবং সেও সেখানে প্রবেশ করলো এবং রাজপ্রাসাদের মধ্যে বা অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করে
এই ছোট্ট রাজকুমার দেখতে পেল একটা অপরূপা সুন্দরী যে পাশ আর ছক নিয়ে বসে আছে, এবং সেই অপরূপা সুন্দরী যে আসলে একটি রাক্ষসী বা রাক্ষসী বলা যেতে পারে এখানে, এবং সেই রাক্ষসী তাকে পূর্বের মতোই 3টে শর্ত প্রদান করলো। যদি সে হেরে যায় তাকে এইভাবে সবগুলো প্রদান করতে হবে, আর যদি জিতে যায় তাকে ওইগুলিকে পুনরায় নতুনভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। রাজপুত্র সেই শর্তে রাজি হয়ে গেল এবং রানীর সঙ্গে সেই রাক্ষসীর সঙ্গে সেই খেলায় মেতে উঠলেন এবং পরপর 3বারই জিতে গেলেন। আর তার ফলে তিনি তার ভাই অর্থাৎ বড় ভাই এবং বাজ পাখি এবং কুকুরছানাদের ফিরে পেলেন। এবং তারপর এই রাক্ষসী তাকে বললেন যে তাকে যেন মেরে না ফেলা হয়, যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয় তাহলে তিনি আসল সত্যটা বলতে পারবেন। এবং তারপর রাক্ষসী বললেন, ওই সন্ন্যাসী আসলে একজন স্বার্থপর ব্যক্তি, নিজের স্বার্থের জন্য অনেককে তিনি মা কালীর সামনে বলি দিয়েছেন, তোমার বড় ভাইকেও সেই পথেই রেখেছেন। সুতরাং তিনি যদি এই কাজটা করতে পারেন তার সাধনা সার্থক হবে। সুতরাং যদি তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করো তাহলে তুমি সামনের দিকে যাও, গিয়ে দেখতে পাবে একটা কুড়ের ঘর এবং সেখানে মা কালীর মন্দির আছে এবং সেখানেও দেখবে মাথার খুলি কিছু পড়ে রয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওই খুলিগুলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারো। তারপরে দুই ভাই সেই কুটিরের দিকে গেল, গিয়ে সেখানে গিয়ে দেখতে পেল মা কালীর মন্দির এবং তার পাশেই রয়েছে আগে বলি দেওয়া ওই সমস্ত ছিন্ন মস্তকগুলো, যেগুলো এখন বর্তমানে মাথার খুলি হয়ে রয়েছে। এবং তারা তাদেরকে দেখে হাসতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, রাক্ষসী যে কথাগুলো বলেছে সর্বৈব সত্য। এখন বর্তমানে এই সন্ন্যাসী নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই রাজকুমারকে চয়ন করেছেন, সুতরাং সাবধান হয়ে যাওয়াই ভালো। সুতরাং কিভাবে রাজকুমার সাবধান হবে সেই কথাগুলো এই মাথার খুলিগুলো তাকে বলে দিল এবং তারা জানালো যে যখন এই সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে মা কালীর সামনে আসবে এবং তাকে বলবে যে মা কালীর সামনে মাথা নিচু করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে, তখন রাজকুমার যেন বলে যে তিনি কোনোদিন আগে এইভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেননি, সন্ন্যাসী যেন তাকে কিভাবে করতে হয় এটা দেখিয়ে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা পালন করে রাজকুমার দ্বয় চলে গেলেন এবং পরের দিন পুনরায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজকুমার দ্বয় এলেন, কিন্তু ছোট রাজকুমারকে মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হলো না, তাকে বাইরে অপেক্ষায় রাখা হলো। বড় রাজকুমার সন্ন্যাসীর সঙ্গে মা কালীর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং সন্ন্যাসী যথারীতি ওই খুলিদের মতোই বলতে লাগলেন যে রাজকুমার তুমি মা কালীর সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করো। রাজকুমার সেই খুলিদের কথা মেনে বলতে লাগলো যে আমি রাজকুমার, আমি কোনোদিন কিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয় তা কোনোদিন আমি শিখিনি বা জানি না, এখন আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। যখন সন্ন্যাসী এই রাজকুমারকে শেখাতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার তরবারি বের করে সন্ন্যাসীর দেহ থেকে মুন্ডুটা আলাদা করে দিলেন। এইভাবে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে রাজকুমার দ্বয় আবার তার তাদের রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। আমার কথাটি ফুরলো, নোটে গাছটি মরলো। ধন্যবাদ। এর পরবর্তীতে আমি এই গল্পগুলির প্রশ্নগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি আপনাদের এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে আপনারা অনেক করে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।